ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ 18 سال 6 ماہ، یہی عمر ہے نا تمہاری؟ شراب کا گلاس لبوں سے لگاتے اس نے کانپتی انشرا سے پوچھا تو انشرا سختی سے چادر اپنے گرد لپیٹنے لگی۔ میری عمر 30 سال ہے، پھر بھی تمہارے باپ نے تمہارا نکاح مجھ سے کر دیا، کیسے برداشت کرو گی مجھے؟ انشرا کو اپنے پاس بلاتے اس نے سرد لہجے میں کہا تو انشرا پیچھے قدم لینے لگی۔ اس نے ہمیشہ سے عورت کا برا روپ دیکھا تھا، پر اپنی 30 سالہ زندگی میں اسے پہلی لڑکی انشرا پسند آئی تھی، پر وہ قبول کرنے سے انکاری تھا، جبھی انشرا کے باپ سے اسے لاکھوں میں خریدا تھا۔ اگر تم فوراً میرے قریب نہیں آئی تو میں تمہیں… وہ ایک تنگ، تاریک اور بدبودار گلی میں اپنے باپ کے ساتھ چل رہی تھی، جہاں جگہ جگہ بدبودار گندا پانی جمع تھا۔ وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتی، مگر پانی سے بچنا ناممکن تھا۔ اس نے اپنا عبایا تھوڑا سا اوپر کیا تاکہ دامن گیلا ہونے سے بچ جائے، لیکن اس کا نرم و نازک سراپا اس سردی میں کپکپانے لگا۔ سفید پنڈلیاں ٹھنڈ سے سرخ ہونے لگیں اور نازک پیر پنجوں کے بل چلنے سے تھکنے لگے تھے۔ وہ بار بار ٹھنڈی پڑتی ہاتھوں کی انگلیاں اپنے منہ کے قریب لے جاتی، لیکن اس کے باوجود اس کے ہاتھ سردی سے کپکپا رہے تھے۔ اس کے ابا کے قدم تیز تھے اور وہ گھبراہٹ میں کئی بار ان سے پیچھے رہ جاتی تو اس کے ابا رک کر پیچھے دیکھتے۔ نیم اندھیرے میں ان کی آنکھوں کی سختی اسے تیز قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتی، مگر اس کے دل میں کئی سوال تھے۔ خوف تھا، مگر زبان پر قفل لگا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ بھی پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے باپ کی آنکھوں میں عجیب وحشت تھی، جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر کے وہ گھر سے نکلے ہوں۔ اچانک اس نے اپنے ابا کو ایک دروازے پر رکتے دیکھا جو زنگ آلود تھا اور جس پر ہاتھ رکھتے ہی ایک چرچراہٹ گونجی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور انشرا بھی پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ ہر بیٹی کی طرح اسے بھی اپنے والد پر بہت مان تھا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچی اس کے قدم وہیں جم گئے اور مان ٹوٹ گیا۔ وہ گھبرا گئی۔ یہ کوئی گھر نہیں تھا، یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہ تو ایک بدنام گلی کا اڈا تھا، یا پھر ڈیرا کہہ لیں، جہاں مختلف مردوں کی ٹولیاں جمی بیٹھی تھیں، کچھ سگریٹ کے دھوئیں میں گم، کچھ جوئے میں مشغول اور کچھ کہکہے لگا رہے تھے۔ رات کے اس پہر اتنے مردوں والی جگہ لانا، جہاں پر دور دور تک کسی عورت کو نام و نشان تک نہیں تھا، اسے پریشان کر گیا۔ انشرا کے دل کی دھڑکن بے تحاشا بڑھ گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنے باپ کے پیچھے پناہ لی اور ان کی قمیض کو مٹھی میں جکڑ لیا، جیسے اگر چھوڑا تو وہ کہیں کھو جائے گی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی، مگر اس کے کانوں میں ہر طرف سے آتی آوازیں گونجنے لگیں۔ تو یہ ہے آج کی بولی؟ ہاں، بڑی نازک کلی ہے، کتنے میں جا رہی ہے؟ ارے یہ تو اس کی بیٹی ہے۔ نہ کر، سچ میں؟ ہاں نا، یہ تو اپنے باپ پر نہیں لگتی، ماں پر ہوگی۔ ایک کہکہا لگا اور انشرا کو لگا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ یہ فقط جملے نہیں تھے، یہ کسی تلوار کی تیز دھار تھی، جن کے تلے اس کے نازک سے بدن کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں اور آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، مگر وہ تو نظریں ملا ہی نہیں رہا تھا۔ ابا، اس کی آواز کانپ گئی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ابا کمال خان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کا بازو پکڑا اور دروازہ دھکیل کر اندر کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ حیرت سے گنگ اپنے ابا کو دیکھتے ہوئے جب کمرے کے اندر قدم رکھا تو ایک لمبی سی میز کی دوسری طرف بیٹھے ایک مرد کو دیکھ کر اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا، مکمل مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔ سیاہ رنگ کی قمیض کے سامنے کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، جس سے اس کا کشادہ سینہ نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ سب سے الگ لیکن سب سے زیادہ خطرناک نظر آ رہا تھا۔
मगर जिस चीज को देखकर अंशरा चौंकी वो उसकी नीलगू आंखें थीं। उसने आज तक कभी भी किसी मर्द की ऐसी आंखें नहीं देखी थी। उसने एकदम नकाब चेहरे पर किया। उसी पल जैसे उन नीली आंखों वाले को इल्हाम सा हुआ और वो उसकी तरफ देखने लगे। मगर अंशरा एकदम अपने अब्बा के पीछे जा खड़ी हुई। वो फोन पर बात करते यकदम मुतजस्सिस हो चुका था कि वो अपने अब्बा के पीछे छुप चुकी थी। मगर जो ही उसने ना चाहते उसे दोबारा देखने की कोशिश की तो वो पहले से ही उसकी तरफ देख रहा था। तो उसने अपना सर तेजी से पीछे कर लिया और अपनी तेज सांसों को काबू करने लगी। कमाल खान, पैसे लाए हो तो बात करो, वरना इस बार मेरे पास कोई माफी नहीं। उसके लहजे में अजब मगर खौफनाक सा ठहराव था। वो अपने हाथ में पकड़े सिगरेट के गहरे कश लेने लगा। तो कमाल खान एकदम खुशामदा अंदाज में बोले। तो अपने सामने ढाल बने अपने अब्बा की बात सुनकर अंशरा के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। पाशा, आपकी रकम के बदले अपनी बहुत कीमती चीज लेकर आया हूं, वो अंशरा के बाप को घूरते हुए बोला। क्या लेकर आया है? अंशरा का बाप कांपते हाथों से अंशरा को बाजू से खींचकर सामने लाया। ये मेरी बेटी है अंशरा। पाशा ने बेनियाजी से देखा, जैसे उसे कोई खास दिलचस्पी ना हो। मगर जैसे ही अंशरा का नकाब उतरा तो चंद लम्हों के लिए वो साकित रह गया। वो लड़की जो खौफजदा हिरनी की तरह कांप रही थी, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, जिसकी आंखों में दुनिया का सबसे बड़ा खौफ कोई और नहीं उसका अपना बाप था, जिसे वो इतनी बेयकीनी से देख रही थी कि पाशा को अपनी रगों में दौड़ता खून मुंजमद होता महसूस हुआ। वो इस वक्त किसी और दुनिया की मखलूक लग रही थी। वो उसे उन लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ लगी जिन्हें उसने हमेशा बेहया, खुद गर्ज और लालची पाया था। वो कुछ अलग सी थी। मगर ये एहसास उसे एक लम्हे के लिए आया और दूसरे लम्हे वो अपने ख्याल को झटक कर उसे गौर से देखने लगा। कितने में बेचोगे? पाशा की बात पर अंशरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो पाशा कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए, होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए उसे घूरने लगा। जाने क्यों उसे अंशरा का इस तरह से चैलेंज करने वाला अंदाज एक आंख नहीं भाया। उसने तो हमेशा औरत को अपने कदमों में लोट पोट होते देखा था। ये कौन थी जो उसके सामने यूं सर उठाकर अपने पूरे गरूर के साथ खड़ी थी? वो तिल मिलाकर सोचने लगा और उसे अब गुस्सा आने लगा, जबकि अंशरा कई लम्हों तक बोल ही ना पाई। वो मुसलसल बस एक ही बात सोचे जा रही थी कि पाशा की इतनी गलत बात सुनने के बाद भी उसका बाप गूंगा बनकर खामोशी से खड़ा क्यों है। ऐसे मौके पर तो एक कमजोर से कमजोर बाप भी अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को ललकारता है। ये कैसा बाप था जो इतनी बड़ी बात सुनकर भी चुपचाप खड़ा था। अब्बा, उससे रहा ना गया तो वो चीखी, आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? इस आदमी की जुर्रत देखिए, ये क्या कह रहा है? आखिर आप बोलते क्यों नहीं? उसका गिरेबान पकड़कर पूछते क्यों नहीं? वो उनका बाजू पकड़कर झंझोड़ने लगी। अस्तगफिरुल्लाह, कि आप मुझे इसके हाथ बेच रहे हैं? तो उसकी अब्बा ने थकी थकी आवाज में कहा, बेच नहीं रहा, निकाह कर रहा हूं तुम्हारा। अंशरा का वजूद लरस गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने अब्बा से 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। निकाह में खरीदो फरोख्त नहीं होती अब्बा, वो चिल्लाई। मैं कमसिन जरूर हूं मगर नादान नहीं। ये जुमला सुनते ही पाशा ने दोबारा उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत उतर आई। वो पहली बार किसी लड़की को यूं बोलते देख रहा था। निकाह के लिए रजामंदी जरूरी होती है और मैं इस निकाह के लिए तैयार नहीं हूं। अंशरा फूट फूट कर रो पड़ी। अब्बा, मत कीजिए मेरे साथ ऐसा। मैं आपकी बेटी हूं। मैं कोई चीज नहीं हूं जिसका सौदा किया जा रहा है। बाप ने जब्त से आंखें बंद की, फिर सर्द लहजे में बोला, तुम्हें नहीं पता मैं कितने मसाइल में फंस चुका हूं। अगर मैंने ये फैसला ना लिया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे।
तो बर्बाद हो जाने दे। अब्बा, हम साथ होंगे तो मिलजुल कर रास्ता निकाल ही लेंगे। वो दुहाई देने लगी। कोई रास्ता नहीं है, तुम जिद मत करो, खामोश रहो। अब्बा, कदीम दौर में लड़कियों को गड्ढा खोदकर दफन कर दिया जाता था। कम से कम वो जिंदा रहते शर्मिंदा तो नहीं होती थी। ये दौर तो हमारे जिस्म के साथ साथ हमारी हया भी खा गया। इससे तो बेहतर था कि मुझे पैदा होते ही मार डालते, ताकि मुझे ये दिन तो ना देखना पड़ता। कमरा अंशरा की सिसकियों से गूंजने लगा। जाने क्यों पाशा को पूरी जान से कांपती हुई इस लड़की पर हैरत सी होने लगी, मगर वो बगैर मदाखलत किए चुपचाप उन बाप बेटी की बातें सुनने लगा। उसके चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे, मगर नीलगू आंखें शशतर थी। वो ये जुमले सुनने का आदी नहीं था। औरतें हमेशा उसके सामने बिकने को तैयार रहती थीं, मगर ये लड़की, ये तो अपना सौदा होते देखकर किसी बिफरी हुई शेरनी की तरह गजबनाक हो रही थी। तुम्हारी शर्त निकाह है? वो अंशरा के बाप से बोला। हाँ, निकाह के बगैर मैं बेटी को किसी के हवाले नहीं कर सकता। पाशा का इरादा साफ था, वो किसी भी कीमत पर निकाह नहीं करना चाहता था। उसके लिए औरतें सिर्फ एक खिलौने से ज्यादा हैसियत नहीं रखती थीं। ना ही उससे पहले उसका दिल किसी औरत पर इतना आया कि वो बाकायदा निकाह करके उसे अपने घर ले आता। उसकी उम्र 30 साल के लगभग हो चुकी थी, मगर उसने आज तक कभी शादी का नहीं सोचा। मगर जब उसकी नज़र अंशरा के चेहरे पर पड़ी तो उसकी दिल की ज़मीन पर हलचल मच गई। अंशरा का चेहरा रोते हुए सुर्ख हो चुका था। वो आंखें जो गैरत से भरी थीं, जो अपने बाप की तरफ मिन्नत जारी कर रही थी, वो लरसते होंठ जिनसे वो अब्बा अब्बा पुकारती, तो पाशा को लगता कि उसके सख्त तरीन दिल पर नरम सी दस्तक हो गई है। वो चाहकर भी इनकार नहीं कर पाया। ठीक है, उसके लबों से गैर मुतवक्की अल्फाज निकले। निकाह होगा। अंशरा के लिए ये अल्फाज किसी कयामत से कम नहीं थे। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी, मगर वो अपनी नीली आंखें किसी शिकारी की तरह उस पर गाड़ चुका था। अब अगर उसका बाप इनकार भी करता तो भी वो इस लड़की को अपनी जिंदगी से जाने नहीं दे सकता था। निकाह होगा से क्या मुराद है पाशा? बस निकाह अभी करो, बात खत्म। मुझे आज दिन तक कभी किसी ने हुक्म नहीं दिया। पाशा ने इंतहाई सरतमहरी से कमाल खान की तरफ देखा तो कमाल खान के चेहरे पर एक बेबसी सी उतर आई। फिर वो आहिस्ता से बोला, पाशा, मेरी मजबूरी समझो। मेरा बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन मैं बगैर निकाह इसे यहां नहीं छोड़ सकता। अभी किसी मौलवी का इंतजाम करो और मेरे सामने इससे निकाह कर लो। तुम इसे यहां छोड़ दो, मैं निकाह कर लूंगा। मैंने अपनी जबान दे दी है। तुम जानते हो पाशा मर तो सकता है, लेकिन अपनी जबान से फिर नहीं सकता। मैं यहां इसे कैसे छोड़ दूं? यहां कोई औरत नहीं। मैंने कहा है मैं इसे यहां रखूंगा। इसे मैं अभी हवेली भिजवाऊंगा, फिक्र मत करो। और एक मोटी रकम उसके हाथ पर रख दी तो अंशरा का बाप खामोश हो गया और अंशरा की तरफ देखे बगैर वो दरवाजे की तरफ जाने लगा तो एकदम अंशरा उसके पीछे भागी और रोते हुए बोली, अब्बा कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? ये जुल्म मत करो। वो सिसकियां लेती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर कमाल खान उसे छोड़कर बाहर निकल गया। पाशा एक कोने में खड़ा उस लड़की को देख रहा था जो उसकी जिंदगी में किसी आंधी तूफान की तरह जबरदस्ती दाखिल हुई थी। अब वो हैरान खड़ा था कि आनन फानन उसकी जिंदगी में हो क्या गया है। वो तो बड़ा उसूल पसंद इंसान था और अपने उसूलों के आगे तो वो अपनी भी चलने नहीं देता था। उसने अपनी जिंदगी में बड़ी मुश्किल से उसूल सेट किए थे और ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो उन्हें तोड़कर आगे बढ़ा हो। दरवाजे के करीब वो किसी गठड़ी की मानिंद बैठी थी। उसका नहीफ सा वजूद सिसकियों के साथ लरज रहा था। वो अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे अपनी सिसकियां दबाए बस रोए जा रही थी।
पाशा को समझ नहीं आ रही थी कि वो एक रोती हुई लड़की को कैसे चुप कराए। वो बस उसे गौर से देख रहा था, जो अपने पहनावे में भी आम लड़कियों से काफी मुख्तलिफ थी। उसने एक खुला डुला सा अबाया पहन रखा था, जिसने उसके जिस्मानी नशेबो फराज ढांप लिए थे। वरना आजकल जिस तरह लड़कियां फिटिंग वाले अबाए पहनती हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और वो हिचकियां ले रही थी। पाशा का दिल बार बार ये चाहने लगा कि वो उसे चुप करवाए। वो काफी मजबूत आसाब का मालिक था, मगर इस नाजुक सी लड़की ने उस मजबूत मर्द की बुनियादें हिला कर रख दी थी। पाशा ने एक लम्हे के लिए उस पर नजर डाली। वो आम औरतों की तरह चीखो पुकार और उनकी फरियादों का आदी था, मगर आज नाने क्यों उस लड़की के आंसू इसके दिल पर गिर रहे थे। उसने बेख्याली में अपने ग्लास में मौजूद मशरूब लबों से लगाया, मगर उसका जायका उस लम्हे कुछ कड़वा महसूस हुआ। चुप करो, तुम लड़कियां आखिर इतना कैसे रो लेती हो? उसने आज तक कभी किसी रोती हुई लड़की को चुप नहीं करवाया था, लिहाजा उसे जो लफ्ज़ समझ आए उसने कह दिए, मगर सामने वाली तो कुछ भी सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं थी। वो बदस्तूर रोए जा रही थी और अब अंशरा का ये रोना पाशा को परेशान करने लगा। वो अपनी जगह से उठकर उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखा ही था कि वो चौंक कर उछली और फौरन पीछे हट गई। आंखों में खौफ के साथ साथ एक अनजान नफरत थी। खबरदार, वो तकरीबन चीखी। उसकी आंखों में बिजलियां चमक उठी। मेरे करीब मत आना, वरना। उसने तीखी नजर से अंशरा की तरफ देखकर कहा। वरना क्या? वो अपनी जगह से खड़ा उसे पुरशौक नजरों से देख रहा था। एक 18 साल की कमसिन धान पान सी लड़की उस पर गुर्रा रही थी, जो उसके एक हाथ की मार थी। उसका धमकी आमेज लहजा सुनकर पाशा पहले तो शौक की कैफियत में चला गया। उसके सामने तो कभी किसी मर्द में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे इस तरह से चैलेंज करे, जिस तरह से ये नाजुक सी लड़की उसे धमका गई। अगर वो उसे अपने एक हाथ में भी जकड़ लेता तो उसके नरमो नाजुक दोनों हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा पाती। मगर फिर भी उसकी आंखों में मज़ाहमत की चमक थी। वो जानबूझकर उसके करीब आया तो वो डरकर मजीद सिमट सी गई। दूर रहो मुझसे, वरना मैं मर जाऊंगी। वो तकरीबन चीख उठी और फिर अपने घुटनों पर सर रखकर रोते हुए बोली, अब्बा मुझे ले जाओ, अब्बा मुझे बहुत डर लग रहा है। पाशा उसके ये अल्फाज सुनकर एकदम से रुक गया। उसके दिल पर उन लफ्ज़ों से एक अजीब सी कैफियत उतरी। वो कितने दर्द भरे अंदाज में अपने बाप को पुकार रही थी, जो कागज़ों के चंद नोटों के आगे उसकी इज्जत का सौदा कर गया था। अचानक उसका दिल इंतहाई बुरा सा हो गया। ए लड़की, क्या रो रो कर पूरा कमरा सर पर उठा रखा है तुमने? बंद करो ये ड्रामा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठा कर नहीं लाया, तुम्हारा बाप तुम्हें खुद यहां छोड़ कर गया है। देखो, मुझे वापस जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं। अंशरा ने मिन्नत भरे अंदाज में अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो पाशा की नीली आंखों में गुस्से की जगह एकदम से नरमी आ गई। तुम यहां से कहां जाना चाहती हो? उसने गहरी सांस लेते उससे सवाल किया तो वो उसकी तरफ जुजुब होकर देखने लगी। मैं वापस अपने घर जाऊंगी। कौन सा घर? पाशा के सवाल पर वो गायब दिमागी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी तो पाशा ने कहा, अब वो तुम्हारा घर नहीं है। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? तुम्हारे कहने से मेरा ताल्लुक अपने घर और अब्बा से खत्म नहीं हो सकता। अब्बा, वो उसके लफ्ज अब्बा पर इस्तेज़ाई अंदाज में हंसा। वो अब्बा जो जुए में एक बड़ी रकम हारने के बाद अपना कर्ज उतारने के लिए तुम्हें बेचकर मेरे पास से चला गया, उस अब्बा की बात कर रही हो? अभी भी तुम्हें यह बात समझ में नहीं आई कि तुम्हें तुम्हारा बाप मेरे पास चंद रुपयों के इवज बेच गया है? तो पाशा की ये बात सुनकर अंशरा ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए।
जैसे उसके लिए बात इंतहाई तकलीफ दे हो। पाशा भी बार बार उसके सामने ये बात नहीं दोहराना चाहता था। वो जानता था ये बात उस हसास लड़की के लिए इंतहाई कर्ब-आमेज है। न जाने क्यों उसे इसका दुख अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था, क्योंकि वो खुद भी एक ठुकराए हुए वालिदैन की औलाद था। वो उसे समझाने की नीयत से जो ही उसके करीब आकर बैठा तो अंशरा ने अपनी आंखें जोर से मींच लीं, तो पाशा की आंखों में हैरत सी उमड़ आई। उसने आज तक मेकअप से पाक नूर में डूबा इतना मुकद्दस चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। वो चाहता तो उससे सख्ती बरत सकता था, मगर सामने इतनी मासूम लड़की खौफ से आंखें बंद करके बैठी थी कि उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। एक कमजोर सी लड़की के सामने एक कड़ियल जवान, एक ताकतवर मर्द चारों शाने चित हो जाए, ये पाशा को गवारा नहीं था। वो गुस्से से वहां से उठा ही था, तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक गहरी नज़र अंशरा पर डालकर तेजी से बाहर निकल आया। उसके बाहर निकलते ही अंशरा एकदम से चौकन्ना होकर उठ खड़ी हो गई। उस कमरे के 2 दरवाजे थे। एक तो सामने का दरवाज़ा जिससे वो दाखिल हुए थे, और उसी दरवाजे से अभी पाशा बाहर निकला था, और दूसरा दरवाज़ा न जाने कहाँ खुलता था, लेकिन उसका बाहर निकलने का रास्ता उसे सुझाई दे रहा था। यहाँ से निकलने का उसके पास ये आखिरी मौका था, लिहाजा वो इस मौके को किसी सूरत भी ज़ाया करने के मूड में नहीं थी। उसने तेज़ी से इधर उधर देखा और फौरन उस कमरे के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आई। ये दूसरा दरवाज़ा एक राहदारी में खुल रहा था। ये काफ़ी लंबी गुजरगाह थी। वो मोहतात नज़रों से इर्द गिर्द देखते आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जाने लगी। राहदारी में अंधेरा और सन्नाटा था, मगर चांदनी की वजह से वो बासानी उस रास्ते से गुजरने लगी। मगर जो ही वो उस राहदारी के नुक्कड़ पर पहुंची, वहां पर खड़े 2 हट्टे कट्टे और शक्ल से ही बदमाश नजर आने वाले मर्द अचानक से उसके सामने आकर खड़े हो गए और औबाशों की तरह उसे सर से पैर तक देखने लगे। ये तो वही लड़की है ना जो कमाल खान के साथ आई थी? तो दूसरे ने फौरन ही तायीद करते कहा, हाँ हाँ वही है। इसका बाप यहां से चला गया है, तो ये कहाँ जा रही है? उनमें से एक ने उस पर नजरें जमाते सवाल किया और फिर उसकी तरफ देखकर अजीब सरसराते लहजे में पूछा, कहाँ जा रही हो गुड़िया? जबकि साथ खड़ा दूसरा मर्द भी शिकारी नजरों से अंशरा को घूर रहा था। अंशरा उन्हें जवाब नहीं देना चाहती थी, इसीलिए खामोशी से उनके पास से गुजरने लगी कि वो अपनी टांगें फैलाकर उसके रास्ते में खड़े हो गए। तो अंशरा ने एकदम घबराकर गुस्से से उन्हें कहा, हटो मेरे रास्ते से। अरे गुड़िया, भागना चाह रही हो? वो भी अकेले अकेले? अरे हमारे साथ भागो ना। ये कहकर उन दोनों ने उसे आगे बढ़कर दबोच लिया। उनके मुंह से बदबू के भभके उठ रहे थे कि अंशरा का दिल मतलाने लगा। उसने अपनी पूरी कुव्वत लड़ाकर अपना बाजू उनसे छुड़ाने की कोशिश की, मगर उनकी गिरफ्त इंतहाई मजबूत थी। वो मुसलसल उनकी गिरफ्त से निकलने के लिए किसी मछली की तरह तड़प रही थी। और फिर जब उसे ये लगा ये दोनों अब उस पर हावी होने वाले हैं, तो उसने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, मगर उनमें से एक ने उसका मुंह दबा दिया। यहां खड़े रहे तो मुसीबत आएगी, इसे फौरन अंदर कमरे में लेकर चलो। इससे पहले कि वो उसे लेकर कमरे की तरफ बढ़ते, एक जोरदार आवाज आई और दोनों ही आदमियों ने अंशरा को छोड़ दिया। अंशरा उनकी गिरफ्त से आजाद होते ही पीछे मुड़ी तो सामने पाशा खड़ा था और उन दोनों को खूनख्वार नजरों से देख रहा था। मगर अंशरा का दिमाग इतना माऊफ हो चुका था कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कर रही है। वो दौड़ते हुए उस दुश्मने जान की पुश्त के पीछे जा छुपी कि जिसके चुंगल से निकलने के लिए वो कमरे से भागी थी। पाशा ने उन दोनों बदमाशों को आड़े हाथों लिया और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर उसकी ऐसी दुर्गत बना डाली कि वो उठकर बैठ नहीं पा रहे थे और चंद ही लम्हों में वो दोनों जमीन पर पड़े करा रहे थे। अंशरा सहम कर उन्हें देखने लगी। पाशा का ये रूप वहशी लग रहा था।
ایک ایسا درندہ جو اپنے شکار گاہ پر کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس نے زور سے دھاڑ کر کسی کو پکارا تو 3 سے 4 کارندے فوراً اس کی آواز پر لپک کر وہاں آ گئے۔ تو اس نے انتہائی سخت آواز میں انہیں حکم دیا کہ انہیں میری آنکھوں سے دور کر دو اور کوشش کرو یہ آئندہ میرے سامنے نہ آئیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا تو انشرا خوفزدہ سی ہو گئی۔ وہ اس کے قریب آیا تو انشرا اسے اتنا قریب دیکھ کر بدک سی گئی۔ پاشا کی غصے سے سرخ نیلگوں آنکھیں بغیر پلکے جھکائے اس پر جم سی گئی تو انشرا نظریں چرانے لگی۔ اس نے انشرا کی کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے کھینچتا ہوا اندر کمرے میں لے گیا۔ پھر اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا اور غصے سے اس کی طرف مڑا۔ یہ پاشا کا ڈیرا ہے، یہاں سے مر کر تو باہر جایا جا سکتا ہے، مگر پاشا کی مرضی کے بغیر یہاں سے بھاگنا ممکن نہیں۔ کیا سوچ کر تم نے اس کمرے سے باہر قدم نکالا تھا؟ وہ اس پر دھاڑا۔ انشرا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ جا لگی تو پاشا نے اپنے دونوں بازو اس کے ارد گرد رکھ دیے اور وہ ان کے درمیان میں محصور سی ہو گئی۔ مجھے جانے دیں، وہ منمنائی۔ کہاں؟ اپنے باپ کے گھر کے علاوہ کوئی گھر ہے تو بتاؤ۔ تو اس نے بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس بھری دنیا میں ابا کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتی، ہمارا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں۔ تمہیں تمہارے ابا کے گھر تو جانے نہیں دوں گا۔ اگر وہ اتنا ہی خیر خواہ ہوتا تو یوں تمہیں چھوڑ کر نہ بھاگتا۔ لیکن اب تم بہت خیال رکھنا، اگر دوبارہ تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، وہ ایک دم تڑک کر بولی۔ تو پاشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ پاشا کو جواب دے۔ وہ خرا کر بولا تو وہ ایک دم سے رونے لگی۔ مجھے لگا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ تو ایک بار پھر یہ کوشش کر کے دیکھ لو۔ یقین کرو دوبارہ ایسی کوشش کرنے پر تمہاری کوئی معافی نہیں ہوگی، سمجھی؟ اس بار چھوڑ رہا ہوں لیکن دوبارہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زور سے دیوار پر مارے تو وہ ڈر گئی اور پھر سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جبکہ اس کا یہ روپ دیکھ کر پاشا ایک بار پھر خود کو کمزور محسوس کرنے لگا۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کا کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اتنی معصومیت سے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتی کہ اس کا سارا غصہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا۔ اس کی ساری اکڑ، سارا غرور اس لڑکی نے نہ جانے کیسے اپنے پاس ضبط کر لیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ اب یہ لڑکی اسے اپنی انگلیوں پر نچائے گی اور ایسا وہ ہونے نہیں دے گا۔ وہ غصے سے اس کے پاس سے ہٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی انشرا نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پھر بے جان ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کمرے سے دوبارہ بھاگنے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مرد کا ایک روپ وہ کمرے سے باہر دے کر آ چکی تھی۔ وہ درندے تھے، ان کے انداز اور نیت میں غلاظت تھی، جبکہ اس کمرے کے اندر پاشا تھا جس کا روپ غسیلا تھا، مگر جانے کیوں اس کی نظروں میں ان مردوں جیسی غلاظت نہیں تھی۔ وہ کتنی ہی بار اس کے قریب آ چکا تھا، مگر اس کے انداز میں کہیں سے بھی ہوس نہیں جھلکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پاشا غصے کا تیز ہے، ظالم ہے، بے رحم ہے، مگر وہ درندہ نہیں تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور پاشا کے ساتھ ایک شخص اندر آیا۔ یہ کافی ادھیڑ عمر تھا اور پاشا کا خاص ملازم تھا۔ اس نے پاشا کو سمجھایا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کو یہاں سے لے کر نکل جاؤ، ورنہ ڈیرے پر کسی وقت بھی اس لڑکی کی وجہ سے خون ریزی ہو سکتی ہے۔ تو پاشا نے گہری سانس لی اور انشرا کو غور سے دیکھا۔ میں جانتا ہوں لالا، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں صبح نکلوں۔ تم غلطی کر رہے ہو پاشا، لڑکے ٹھیک ٹھاک تیش میں ہیں۔ تم نے جنہیں مارا ہے ان کے ڈیرے کے لڑکوں پر ٹھیک ٹھاک اثر و رسوخ ہے۔
ابھی مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ تم خود بھی 2-4 دن کے لیے ڈیرے سے دور رہو. جب حالات تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں گے پھر آ جانا. ویسے بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان 2-4 شرپسندوں کو ڈیرے سے دور کسی جگہ مصروف کر دوں. یہ جتنا تم سے دور رہیں اتنا ہی اچھا ہے. تو پاشا خاموش ہو گیا. اس کی زندگی میں لالا کے مشوروں کی بہت اہمیت تھی، کیونکہ وہ لالا کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا، اور ڈیرے میں سب سے زیادہ اگر کسی کی سنی جاتی تھی تو وہ لالا تھا. اسی سوچ میں گم دیکھ کر لالا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، باہر میں نے گاڑی تیار کرنے کا کہہ دیا ہے، تم فوراً نکلو. تو پاشا نے لالا کی بات پر سر ہلایا اور پھر انشرا کو لے کر پچھلے دروازے سے نکل گیا. گلی میں ایک سیاہ رنگ کی گاڑی کھڑی تھی جس کے شیشے بھی کالے تھے. انشرا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر پاشا نے اسے زبردستی دروازے کی طرف دھکیلا. میں نہیں جاؤں گی، وہ تڑپ کر بولی. تمہیں کسی نے پوچھا ہے کہ تم نے جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ پاشا نے طنزیہ لہجے میں کہا اور دروازہ کھولا. نہیں. وہ مزاحمت پر اتری مگر اس کی کمزور مزاحمت کسی کام کی نہیں تھی. پاشا نے اسے اپنی مضبوط باہوں سے پکڑا اور گاڑی میں دھکیل دیا. وہ خود بھی اندر آیا، دروازہ بند کیا اور گاڑی اندھیرے میں آگے بڑھ گئی. انشرا نے آخری بار دروازے کا ہینڈل پکڑ کر کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک ہو چکا تھا. وہ بے بسی سے پاشا کی طرف دیکھنے لگی مگر اس کا چہرہ درست اور نیلگوں آنکھوں میں سرد مہری تھی. نہ جانے کیوں انشرا کو پہلی بار لگا کہ شاید وہ اب کبھی آزاد نہیں ہو پائے گی. حویلی کے وسیع و عریض راہداریوں سے گزرتے ہوئے انشرا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اندرونی حصے میں لے جا کر اسے ایک سجے سنورے کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں قد آدم کھڑکیوں پر دبیز ویلوٹ کے پردے لہرا رہے تھے. وہ سہمی ہوئی ایک کونے میں بیٹھ گئی، ہاتھوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر اپنی بے بسی کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی. اب تک جو کچھ اس کی زندگی میں ہو چکا تھا وہ کسی ڈراؤنے خواب جیسا تھا. اسے رہ رہ کر اپنا گھر یاد آ رہا تھا جہاں اس کی امی نے اپنی زندگی کے سخت ترین دن گزارے تھے. ان کا ساتھ بہت ہی کم اس کی زندگی میں رہا اور وہ جلد ہی اپنی اس آزمائش بھری زندگی کو چھوڑ کر اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئیں. مگر اس کی زندگی میں ایک خلا چھوڑ گئیں. اس کی امی نے بہت کوشش کی کہ اس کے ابا جوئے کو چھوڑ کر ایک اچھی زندگی میں قدم رکھیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا اور وہ یہ ارمان دنیا سے لے کر ہی چلی گئی. امی کے جانے کے بعد انشرا نے بھی بہت کوشش کی مگر اس کے ابا نہ بدلے. مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی یہ عادت اس کی زندگی میں اتنے خطرناک موڑ لے کر آئے گی کہ جس کا تصور بھی محال تھا. وہ کہاں سے کہاں آ گئی تھی، یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ خالی ہوتا جا رہا تھا. وہ اب تک اتنا رو چکی تھی کہ اب تو اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے. اسے اب سب سے زیادہ اس بات کی ٹینشن تھی کہ وہ ایک نامحرم کے ساتھ اس چھت کے تلے اکیلی ہے اور بھاگنے کا ہر راستہ اس پر بند کر دیا گیا ہے. وہ نہیں جانتی تھی کہ اب آنے والا وقت کیسا ہوگا. ٹھیک ہے. اچانک دروازہ زور سے کھلا اور پاشا اندر داخل ہوا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. پاشا نے اسے گہری نظروں سے دیکھا مگر بنا کچھ کہے صوفے پر بیٹھ گیا. ٹیبل پر رکھی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک گلاس میں محلول انڈیل کر ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دیا. پھر نظریں اٹھا کر انشرا کو دیکھا. تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا. انشرا نے نظریں جھکا لیں مگر خاموش رہی. پاشا نے خود ہی سوال کا جواب دے دیا. یہی کوئی 18 سال 6 ماہ. وہ ہلکا سا مسکرایا جیسے کوئی تلخ حقیقت بیان کر رہا ہو. اور تمہیں پتا ہے میری عمر کیا ہے؟ انشرا نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھوں میں سوال لیے.
30 साल, पाशा ने उंगलियों में ग्लास घुमाते हुए कहा। 18 और 30 के दरमियान फर्क जानती हो? अंशरा ने लब भींच लिए। यही कि तुम एक नासमझ नाजुक सी लड़की हो और मैं एक सख्त संगदिल अपने उसूलों पर चलने वाला मर्द। तुम मेरी शिद्दतों को कैसे बर्दाश्त करोगी लड़की? वो खामोश रही, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे अब उसे इन धमकियों से खौफ नहीं आ रहा था। पाशा ने मेज पर रखी बोतल की तरफ देखा और अचानक ग्लास भरकर उसके सामने बढ़ाया। ये ड्रिंक पियो। अंशरा ने चौंक कर उसे देखा। पी लो, वो दोबारा बोला। इस बार लहजा मजीद सख्त था। अंशरा ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर मजबूती से सर नफी में हिला दिया। मैं मर जाऊंगी मगर ये नहीं पीऊंगी। पाशा ने हैरानी से आंखें सुकेड़ी। वो पहली बार किसी लड़की को अपने हुक्म को रद्द करते देख रहा था। एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया। बहुत दिलचस्प हो तुम। वो उठा और नपे तुले कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। मेरे करीब आओ। अंशरा ने सख्ती से नफी में सर हिला दिया। पाशा के चेहरे पर गुस्सा नमूदार हुआ। मेरे करीब ना आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? वो एक कदम और बढ़ा, मगर इस बार अंशरा ने जो किया उसकी तवक्को के बरक्स था। उसे लगा था अंशरा उसके सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, मगर उसने एक झटके से अपना अबाया उतार कर जमीन पर फेंक दिया, फिर अपनी चादर सर से खींचकर पाशा की तरफ उछाल दी। आओ। उसकी आवाज में लर्जिश नहीं थी, बस एक अजीब सी मजबूती थी। जो चाहते हो कर लो। पाशा के कदम जहां थे वहीं रुक गए। लेकिन याद रखो, अंशरा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बरसों की बेबसी एक लम्हे में गुस्से में बदल गई हो। मैं जितना अपनी जिंदगी में डर सकती थी, डर चुकी, अब मजीद नहीं, और ना ही तुम मुझे मेरी इज्जत की वजह से डरा सकते हो। तुम ताकतवर हो, मैं कमजोर हूं, मगर मैं अपने अल्लाह को पुकारती हूं, जिसने तुम्हें ताकतवर और मुझे कमजोर बनाया। ये कहकर उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो खुद को तकदीर के हवाले कर चुकी हो। पाशा को यूं लगा जैसे उसकी हया ने उसे रोन डाला हो। वो चाह कर भी उसके करीब ना जा सका। वो उसके सामने बिना दुपट्टे के खड़ी थी। न जाने क्यों पहली बार किसी औरत की बेपनाह चाह और कुर्बत के बावजूद वो पेशकदमी ना कर सका। उसकी निगाह झुक गई और फिर उसने जमीन पर पड़ी हुई चादर को उठाया, फिर आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़ा और बगैर कुछ कहे वो चादर उसके सर पर डाल दी। अंशरा ने हैरानी से आंखें खोली। यहां से जाना चाहती हो ना? पाशा की आवाज में अब वो पहली सी दरिंदगी नहीं थी, एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो अपने ही अंदर किसी से जंग लड़ रहा हो। कल सुबह तुम्हें तुम्हारे बाप के पास ले जाऊंगा, मगर जाने से पहले एक चीज तय करनी है। अगली सुबह अंशरा के वालिद को बुलवाया गया। वो पाशा के सामने बेबसी से खड़े थे, मगर पाशा की आंखों में किसी और ही तूफान के आसार थे। मैं अंशरा से निकाह कर रहा हूं। अंशरा ने बेयकीनी से सर उठाया। उसके वालिद ने अंशरा की तरफ देखा, मगर अंशरा ने इस बात पर कोई एहतजाज बुलंद नहीं किया। पाशा ने काजी को इशारा किया और निकाह पढ़ा दिया गया। अंशरा अब पाशा की बीवी बन चुकी थी। वो जानती थी कि ये सब उसकी मर्जी के खिलाफ था, मगर पाशा भी जानता था कि अब उसके बगैर उसकी जिंदगी अधूरी है। ये और बात थी कि वो इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे चाहने लगा था, लेकिन इस बात को वो कबूल नहीं कर पा रहा था। पाशा से निकाह के बाद अंशरा के लिए जिंदगी जैसे रुक सी गई थी।
وہ اپنے آپ کو اس رشتے میں زبردستی گھسیٹنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس کی روح اس بندھن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ پاشا کے قریب رہتی، مگر دل کی دیواریں ہمیشہ فاصلے پر کھڑی رہتی۔ لیکن وہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کے باوجود تشنا تھا۔ پاشا کو اس کا یہ مشینی انداز کھلنے لگا تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ یہ لڑکی ایک دن اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ شاید اسی خوف کی وجہ سے اس نے حویلی کے ملازموں کو سختی سے ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ انشرا پر نظر رکھیں، مگر انشرا ان سب باتوں سے بے نیاز، چپ چاپ، تحمل کے ساتھ وقت گزارنے میں مصروف تھی۔ وہ حویلی کے سارے انتظامات اپنے ہاتھوں میں لے چکی تھی اور انتہائی خوش اسلوبی اور ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ حویلی کے کسی بھی فرد نے اس کے چہرے پر مسکان نہیں دیکھی تھی، اور یہی بات پاشا نے اکثر نوٹ کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کم حویلی رہنے کے لیے آتا۔ ایک دن وہ اکیلا ہی حویلی آنے کے لیے نکلا، مگر اس بار اس نے اپنے ساتھ باڈی گارڈ نہ لیے۔ ابھی وہ حویلی سے کچھ ہی فاصلے پر تھا جب کچھ نامعلوم افراد نے اس کی گاڑی روک لی۔ وہ کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی اسے نیچے گھسیٹ لیا گیا۔ مکوں اور لاتوں کی بارش ہونے لگی۔ پاشا، جو ہمیشہ طاقت اور دبدبے کا نشان سمجھا جاتا تھا، آج سڑک پر بے بسی کی تصویر بنا پڑا تھا۔ وہ اسے مار مار کر زخمی کر چکے تھے، یہاں تک کہ اس کا ایک پاؤں بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ آخر کار اسے لہو لہان حالت میں سڑک کے کنارے پھینک کر حملہ آور فرار ہو گئے۔ حویلی میں جب یہ خبر پہنچی تو ایک لمحے میں جیسے سناٹا چھا گیا، مگر سب سے زیادہ پریشان انشرا ہوئی۔ پاشا، یہ نام اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی دوڑ گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ کیوں اتنی بے قرار ہو رہی تھی؟ وہ اسی وقت ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہوئی تو اسے لالا نے سیکیورٹی کی وجہ سے ہاسپٹل جانے سے منع کیا، مگر اس نے لالا کی بات رد کر دی اور ہاسپٹل جانے کے لیے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ لالا نے اسے باڈی گارڈ کے ساتھ ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ ہسپتال پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ پاشا بستر پر پڑا تھا، اس کے سر پر پٹیاں بندھی تھیں اور ایک پاؤں شدید زخمی تھا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ وہ دوبارہ ٹھیک سے چل سکے گا یا نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس خبر نے انشرا کے دل پر چوٹ لگا دی۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا، مگر وہ بے ہوش تھا۔ پہلی بار انشرا نے اپنی محبت کو شدت سے محسوس کیا۔ وہ روتی رہی، اللہ سے دعائیں مانگتی رہی، نوافل ادا کیے، التجائیں کی کہ پاشا ٹھیک ہو جائے۔ جب پاشا کو ہوش آیا تو سب سے پہلا چہرہ جو اس نے دیکھا وہ انشرا کا تھا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا، کیونکہ اسے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ انشرا اسے دیکھنے کے لیے ہاسپٹل آئے گی، مگر وہ چپ رہی۔ اس کی یہ خاموشی دیکھ کر پاشا کے اندر کچھ ہلکا سا ٹوٹا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ پاشا کو جب ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تو وہ جان چکا تھا کہ اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ جو ہمیشہ ایک طاقتور، ناقابل شکست شخص کے طور پر جانا جاتا تھا، اب کمزور ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پیر کی ہڈیاں بری طرح متاثر ہو چکی تھیں اور مکمل صحت یابی کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ حویلی میں واپسی کے بعد وہ خود کو ایک کمرے میں بند کر چکا تھا۔ جہاں پہلے وہ تیز قدموں سے چلتا تھا، وہاں اب وہ لاٹھی کے سہارے بمشکل چلتا۔ غصہ اور مایوسی اور بے بسی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ انشرا، جو کبھی اس کی موجودگی سے سہم جاتی تھی، اب اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے میں آتی،
اس کی دوائیاں وقت پر دیتی، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتی، اور اگر وہ درد سے جاگتا تو ساری رات اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ پاشا کے لیے یہ سب غیر متوقع تھا۔ وہ ایک عورت کے خلوص کو کبھی جان نہیں پایا تھا۔ اس نے ہمیشہ عورت کو دھوکہ دینے والا سمجھا تھا، لیکن انشرا کے آنسو، اس کی بے لوث خدمت اور اس کی فکر، سب کچھ سچ لگ رہا تھا، لیکن شاید وہ اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن کبھی کبھی اس کو لگتا کہ جیسے وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے، اور ایک دن اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہاں سے چلی جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے انشرا کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ انشرا اس کے بالوں میں ہلکا ہلکا تیل کا مساج کر رہی تھی۔ وہ بری طرح سے سہم گئی تو پاشا نے انتہائی سخت لہجے میں اس سے کہا، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ انشرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، یہ سوال آپ کو اس دن کرنا چاہیے تھا جب آپ نے مجھے میرے باپ سے خریدا تھا۔ تم میری بیوی ہو، کوئی زر خرید غلام نہیں۔ لیکن میری حقیقت تو کوئی نہیں بدل سکتا کہ آپ نے میرے ابا کو ایک بہت بڑی رقم دی ہے۔ آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے بیوی کا درجہ دیا، ورنہ میری تو اس کی بھی اوقات نہیں تھی۔ تم ہر وقت اتنی جلی ہوئی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تم صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر میرا خیال رکھ رہی ہو۔ وہ ایک دم تلخ لہجے میں بولا تو انشرا نے گہری سانس لی۔ محبت صرف وہ نہیں ہوتی جو ہر وقت اظہار کر کے بتائی جائے، یہ محسوس کرنے کا نام ہے۔ پاشا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ محبت قربانی کا نام ہے، احساس کا نام ہے۔ اگر میں آپ کی خدمت کر رہی ہوں تو شاید اس کے لیے میرا دل کرتا ہے۔ پاشا ہنسا، مگر وہ ہنسی زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ تو کیا تم اپنی ساری زندگی ایک معذور کے ساتھ گزارنا چاہو گی؟ انشرا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ آپ معذور نہیں ہیں پاشا صاحب، اصل معذوری جسم کی نہیں، دل اور سوچ کی ہوتی ہے۔ پاشا نے نظریں پھیر لی اور وہ یہ سوچنے لگا کہ نہ جانے یہ کس کو دھوکہ دے رہی ہے، مجھے یا خود کو۔ شروع دن سے یہ رشتہ زور زبردستی سے چل رہا ہے، تو پھر اسے یہ محبت کا نام دے کر کس کو فریب دے رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ یہ یہاں سے بھاگ جائے اور حویلی کے ملازم مجھ پر انگلیاں اٹھائے، بہتر ہے میں اسے عزت کے ساتھ یہاں سے رخصت کر دوں۔ اس نے انتہائی جبر کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، اور پھر ایک دن اس نے انشرا سے کہا، تم میری طرف سے آزاد ہو، جہاں جانا چاہتی ہو لالا کو بتا دو، تمہیں وہاں چھوڑ دے گا۔ اب مزید تمہیں خود پر جبر کر کے میری خدمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انشرا جو اس کے پاس دوا دینے کے لیے آئی تھی، حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے انشرا، وہ سخت لہجے میں بولا، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، تمہیں ایک آزاد زندگی جینے کا حق ہے۔ انشرا کو لگا جیسے اس کے قدموں سے زمین نکل گئی ہو۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تمہیں ایک معذور کے ساتھ زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ انشرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ پاشا چونک گیا۔ تم کیوں نہیں جانا چاہتی انشرا؟ تم جوان جہان ہو، خوبصورت ہو، بھلا ایک معذور کے ساتھ کب تک اس کی دیکھ بھال کر کے اپنی جوانی کو زنگ لگاتی رہو گی؟ بہتر یہی ہے کہ ابھی سے اپنے راستے جدا کر لو۔ میں نے تمہارے نام ٹھیک ٹھاک بینک میں رقم جمع کروا دی ہے، تمہیں ساری زندگی کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اپنا ایک گھر بھی تمہارے نام کر دیا ہے، تم چاہو تو آج سے ہی شفٹ ہو سکتی ہو۔ آپ کیوں اپنے بچے کی ماں کو زبردستی اس گھر سے نکال کر الگ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی اور پسند آ گئی ہے؟
कड़े तेवरों से पाशा की तरफ देखकर बोली तो पाशा उसकी बात सुनकर एकदम उठकर बैठ गया और हैरत से उसकी तरफ देखकर बोला, क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलो। आपसे क्या बोलूं? आपको अपने बच्चे की मां बहुत बुरी लगने लगी है, इसीलिए इसे अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। तुम झूठ कह रही हो ना? अंशरा ने एकदम से अपनी गायनी की रिपोर्ट निकालकर पाशा के हाथ में दे दी। आप खुद देख लें, क्योंकि आपको मेरी बात पर तो यकीन नहीं आएगा। मेरी प्रेगनेंसी के 2 माह हो चुके हैं। मेडिकल रिपोर्ट पाशा के हाथों में लरसने लगी। उसकी आंखों के सामने आंसुओं की धुंधलाहट तारी हो गई और वो बेयकीनी से अंशरा की तरफ देखकर रूंधे हुए लहजे में बोला, अंशरा, तुम मेरी गलतियों की सजा बच्चे को तो नहीं दोगी ना? क्या तुम उससे प्यार करोगी? अंशरा ने हैरत से पाशा की तरफ देखा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अगर वालिद बनने जा रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म से मैं भी तो माँ बनने के रुतबे पर फाइज होने वाली हूं। भला एक माँ से ऐसी बातें करने का क्या मकसद है? दरअसल मैंने तुम्हें कभी भी अपने साथ खुश नहीं देखा, इसलिए बस एक ख्याल सा आया। मैं दिल से चाहता हूं कि तुम खुश रहो, क्योंकि जिंदगी पर तुम्हारा भी हक है, लेकिन मेरा हक तो अपने शौहर के साथ रहने में है। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। अंशरा ने आहिस्ता से सर झुका लिया। पाशा के हाथों से लाठी छूटकर जमीन पर गिर गई। उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गईं। मोहब्बत सिर्फ आसानियों का नाम नहीं पाशा साहब, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, और शायद मैंने भी मोहब्बत करना सीख लिया है। पाशा की आंखें धुंधला गईं। वो जो हमेशा औरतों से नफरत करता था, आज एक औरत ने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी। वो बेख्तियार उसके करीब हुआ और पहली बार मोहब्बत से, एहतराम से, नरमी से उसका हाथ थामा। क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो? अंशरा ने हल्के से सर हिला दिया। लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप सारे बुरे काम छोड़ देंगे, खासकर जुआ। मैं नहीं चाहती अगर अल्लाह ने मुझे बेटी दी तो उसके साथ भी वैसा ही हो जैसा मेरे साथ हुआ है। पाशा ने उसका हाथ पकड़कर इंतहाई मजबूत लहजे में कहा, मैं वादा करता हूं, मैं आज से ही ये सारे काम छोड़ दूंगा, क्योंकि पहली बार मेरी जिंदगी में किसी औरत ने वफा की इंतहा कर दी है। अब मेरी बारी है कि मैं खुद को उसकी नजरों में सुर्खरू कर दूं। अंशरा मुस्कुरा दी और वो मुस्कुराहट पाशा के लिए एक नई जिंदगी की उम्मीद बन गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें